بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تنزیہ الذنب عن القلب، دل سے گناہ کو مٹا دینا، یہ توبۃ نصوح ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ اپنے دل سے ہی گناہ کو مٹا دینا، انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بے شمار گزرے ہیں جو ایک دفعہ پھر توبہ کرتے تھے، دوبارہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے گناہ کی طرف۔ یہ ہوتی ہے اصل توبہ۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ یہ سچی کیا ہے کہ پلٹ کے بھی نہ دیکھنا، پلٹ کے بھی نہ دیکھنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور یہ توبۃ نصوح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح کسی گائے یا بھینس کا دودھ جب تھنوں سے نکل پڑتا ہے تو اس کے نکلنے کے بعد واپس جا سکتا ہے، عرض کی حضور وہ واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح انسان جب گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوح۔ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا تھا جتنی رغبت کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ کرتا تھا، اتنی ہی لگن کے ساتھ اس سے نفرت کرے، اتنی ہی اپنی گمان کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اس سے نفرت کرے، تو سمجھ لیجئے پھر اس نے توبۃ نصوح کی۔ ایسے کی استغفار اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم بھی فرما دیتا ہے۔ اب تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے یہ کہ توبۃ نصوح 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے؟ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 زبان سے استغفار کرے، نمبر 2 اعضائے بدن کو گناہوں سے روکے رکھے، اور نمبر 3 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عہد رکھے، اور چوتھے نمبر پر برے دوستوں کو چھوڑے رکھنا، یہ بھی ایک توبۃ نصوح ہے۔ یہ 4 چیزیں قائم رکھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک کام ہے کہ توبہ کے 4 کام کرنے چاہیے توبہ کے لیے۔ پہلا کام یہ کرے کہ گناہ ہو چکے ہیں اس پر دل میں شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمشار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد دل میں پکا رکھے، اس پر مضبوطی کے ساتھ استقامت پر قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ تو یہ کام ایک کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کرے کہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے خالی کرے، کیونکہ جب بندہ گناہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو توبہ تو کر لیتا ہے لیکن انسان کے سینے میں کینے ہوتے ہیں، بغض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسرے مومن کے لیے انتقام قائم رہتا ہے، دشمنی قائم رہتی ہے، عداوت قائم رہتی ہے۔ تو وہ بندہ پھر اس کی توبہ کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، صوفیاء بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو حسد اور بغض سے محفوظ کر لے، کینے سے محفوظ کر لے۔ اس کی ایک مثال بھی مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر جلوہ فروش تھے، تو ایک صحابی گزر رہے تھے، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جا رہا ہے اس کی زیارت کرنے میں جنتی جا رہا ہے۔ تو جو صحابی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا یار یہ بندہ کتنا نیک ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ انہوں نے کیا کیا، اس صحابی کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور جا کر ان سے عرض کی کہ میں حضور کچھ عرصہ آپ کے نا 2-3 دن مہمان رہنا چاہتا، میری یہ مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔
वो साहबी जो चेक करने के लिए गए थे कि ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ही इसको जन्नत का टिकट दे दिया। अल्लाह अकबर। वो साहबी कहते हैं एक दिन में मैं रहा, नमाजें वो पढ़ते थे, वो सारे सदका खैरात करते थे, लेकिन जिस तरह दूसरे लोग करते थे उसी तरह ही थे। रात हुई तो रात की बात भी मैंने देखी तो ऐसे दूसरे सहाबा भी करते थे, लेकिन एक दिन एक रात ऐसे हुआ, दूसरे दिन भी ऐसी तरह हुआ, तीसरे 3 दिन के बाद बिलाखिर कहते हैं कि मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, मैं तो आपके यहाँ ठहरा इसलिए कि ये मामला मैंने हुआ को मैंने देखा हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नती जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चेक करूँ ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से दुनिया में जन्नती होने का टिकट मिल गया। वो कहने लगे भाई मैं भी आम आपकी तरह अमल करता हूँ, लेकिन कोई तो होगा। वो कहने लगे फिर आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए, मेरा एक अमल ज़रूर है, जब मैं रात होती है सोने लगता हूँ ना, तो जब मेरे दिल के अंदर जो गुस्सा और कीना होता है ना दूसरे मुसलमानों के मुतल्लक, वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो मैं ख़त्म करके सोता हूँ। तो वो कहने लगे फिर यही बात है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत का टिकट दिया वो ये दिया है कि दूसरे मुसलमान के मुतल्लक जो बुग़्ज़, दावत और गुस्सा और कीना रखी हुई है ना, वो आप पहले ही उनको माफ़ी दे देते हैं, अपने दिल में ही माफ़ कर लेते हो, अपने दिल को साफ कर लेते हैं, तो अल्लाह के यहाँ आपका तो मुकाम ही बड़ा ज़्यादा बन चुका है। इसी तरह जब तीसरा काम है कि वो फासिक फाजर लोगों से हमेशा अलहदा हो जाए। हम रोज़ाना वितर पढ़ते हैं तो वितर के अंदर जब दुआ आती है दुआए कनूत, उसके अंदर पढ़ते हैं वह नखलाऊ व नतरुकु मई यफजुरुक, ऐ अल्लाह हम जुदा हो जाते हैं हर उस बंदे से जो तेरा नाफरमान होता है, जो फासिक फाजर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सलाम लेना भी तर्क कर देते हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके साथ लेन देन का मामला भी तर्क कर देते हैं। देखिए कारोबार लेन देन तो हम तो काफिर से भी कर सकते हैं, और मुसलमान से जितना मर्जी शिकवा हो सलाम तो लेनी चाहिए, सलाम भी हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम अहद कर रहे हैं व नखलाउ व नतरुकु मई यफजुरुक। उलमा ने ये बयान किया है कि जो दिल में जो उल्फत होती है ना वो हम छोड़ देते हैं, उनकी सोहबत में बैठ कर जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्लानिंगें करते थे वो छोड़ देते हैं। हम रात को अहद करते हैं लेकिन सुबह फिर उनके साथ ही ऐसे चल रहे होते हैं। तो तौबा करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दिल का रिश्ता है ना, दिल का रिश्ता वो तरक करना, सलाम भी लेनी है हमने उसके साथ, और जो मामलात हैं वो भी रखने हैं, लेकिन जो दिल का मामला है ना उसका हम अहद करते हैं कि ऐसे मामलात जिसके अंदर बैठकर हम दिल की बातें करते थे, हम बैठकर इनके साथ इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करके अपनी ज़िंदगी को उस पर डालते थे, अमल अपनाते थे, ऐसे अमलों को छोड़ देते हम अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर। और चौथे नंबर पर फरमाया चौथा काम ज़रूरी है कि फिर वो तौबा करने के बाद ये अमल शुरू कर दे कि मौत की तैयारी में लग जाए, कि मौत के अंदर ये गुमान पैदा कर दे कि मुझे मौत आनी है, अभी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, सुबह आ जाएगी। हम लोग कहते हैं कि चलो यार सुबह से हम तौबा करके नमाज पढ़ेंगे, तो फिर वो एक पर दफ़ा पढ़ता है तो उसको तो मौत की तैयारी नहीं उसके पास, तो क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मौत के मुतल्लिक़ क्या गुमान? हज़ूर फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं दाईं तरफ सलाम फेरूँ तो मुझे उम्मीद नहीं कि बाईं तरफ मैं फेर भी सकूँगा कि नहीं सकूँगा, मौत किसी वक्त भी आ सकती है, कि तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां पाँव रखो, क्यों कि मौत तुझे उस वक्त भी आ सकती है, तो तू अपना अमल सवार कि तेरा दायां पाँव मस्जिद में होगा तो अल्लाह ताला इस अमल की वजह से भी तेरी कामल बख्शे फरमा सकते हैं। जब तुम बाहर निकलो तो दायां अंदर रखो, तेरी रूह निकले तो तेरा दायां पाँव मस्जिद के अंदर हो, ये तैयारी करनी चाहिए हमें। जब ये 4 काम हो तौबा के लिए, जब तौबा के बाद ये 4 अमल करेंगे हम, अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेगा। पहली बात तो ये है कि पक्के दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर गुनाह छोड़े, शर्मिंदा हो। दूसरा अपने दिल में हसद और बुग़्ज़ छोड़ दे।
تیسرے نمبر پر فاسق فاجر بندوں کی بیٹھک میں صحبت میں نہ بیٹھے، اور چوتھے نمبر پر وہ موت کی تیاری کرے۔ 4 کام کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ نصوح بن جائے گی۔ جب توبہ نصوح بن جائے گی یعنی کہ سچی توبہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔